இன்னும் நான் தெரிந்து கொண்ட வேத வசனம் ஏசாயா 42ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16. ஏசாயா 42ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16. குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமோ கோணலை செவ்வியுமாக்குவேன். இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாது இருப்பேன். ஆமென். கர்த்ததாமே இந்த வசனத்தின் மூலம் நம்மோடு பேசுவார்கள். ஆமென். This scripture reading is taken from Isaiah chapter 42 verse 16. Isaiah chapter 42 verse 16. I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in paths they have not known. I will make darkness light before them and crooked places straight. These things I will do for them and not forsake them. May the good Lord add His blessings to the reading and meditation of His word for us today. Amen. Praise God. Praise God. God is good. And all the time. God is good. யார் மூஞ்சில சிரிப்பே இல்லையே. லெஃப்ட்ல ரைட் பார்த்து சொல்லுங்க. Jesus loves you. அப்போ கூடயும் நிறைய பேருக்கு மூஞ்சில சோகமா இருக்கு. மறுபடியும் சொல்லுங்க. இப்பதான் சொல்லி சிரிப்பு வருது. Jesus loves you. No matter who never loves you or who do anything, Jesus always loves you. So I'm happy to see நாளைக்கு தீபாவளி ஒடியில் எடுக்காம சேர்ச்சு கட் பண்ணாம இன்னைக்கு சேர்ச் வந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் உண்மையிலேயே ஆசீர்வதிப்பார். Good to see that we have not taken leave and including me that we have come to church to glorify because it's a long weekend. Okay, I will not home weekend. அவ்வளோ ஜெயம். Alright. So போன sermon பேசுறப்ப I was very touched because a brother came and told me நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா எடுத்துக்கலாமே. டீப்பாவா ஒரு 1 hour போயிருக்குமே. பாஸ்டர் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருப்பாரு. 30 minutes கொடுத்தாரு. Praise God. I thank for your support for being able to sit down and listen quite long. But whatever it is, I'm trying to finish within 30 minutes. I'm trying to keep it short and simple. Okay, so let's go to the word of God. So இந்த வார்த்தையை ஒரு 2 weeks முன்னாடி தேவன் கொடுத்தாரு. இந்த வார்த்தை கொடுக்கும்போது நான் எப்பயுமே ப்ரே பண்றப்ப நான் சொல்லுவேன், ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தையை கொடுங்க. ஏன்னா ஐ மஸ்ட் பி லைக்ட் பை த பீப்பிள். ஆமாவா இல்லையா? நம்ம போய் பேசினாக்கா கடினமான வார்த்தையை பேசினாக்கா அவங்களுக்கு பிடிச்சிக்காது. ஆண்டவரே நீங்க ஆசீர்வாதமான ஒரு பைபிள் வசை கொடுங்க, இல்ல உங்க வார்த்தையை கொடுங்க, அதை நான் பேசணும், அதை கேட்டு உங்க மக்கள் சந்தோஷமா ஆசீர்வாதத்தோட வீட்டு கிளம்பணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணோம். இந்த வசனம் வந்துச்சு. அப்பாடா தப்பிச்சண்டா, நல்லா இருக்கேன் இந்த வார்த்தை அப்படின்னு I went and try to meditate on the word and I was like, God says, I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in paths they have not known. Amen. I will make darkness light before them and crooked places straight. These things I will do for them and not forsake them. நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை. ஆமாவா இல்லையா? இல்லையா? இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதமா? You have to claim in the name of Jesus. Amen. அப்படியே கண்களை மூடி ஜெபம் செய்வோம். Father Lord, we thank you for this word, Lord Jesus. Lord, it's not me who's going to speak today, but through me, Lord Jesus, let your Holy Spirit manifest in this place. Lord, you open the hearts, you open, Lord, their mind, you open, Lord, that we may receive, Lord Jesus, your word with fullness, Lord Jesus. Let your word manifest in this place, Lord Jesus. I pray that your word is the light in everybody's heart, Lord. And your word, Lord Jesus, can do miracle things, Lord Jesus, can do wonders, Lord Jesus. I commit this time into your presence, Lord. I give you all glory and honor in Jesus' most precious name. Amen.
ஸோ மறுபடியும் தமிழ்ல வாசிப்போமா இந்த வார்த்தையை? குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும் கோணலை செவியுமாக்குவேன். இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன். இதுல வந்து 4 different things வந்து தேவன் வந்து actually பேசுறாரு. Number 1, I will bring the blind. Okay, குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்துவேன் சொல்றாரு. I will lead the blind people. Okay, and you go to the next slide. So blind சொன்னாக்கா ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒரு மனுஷன். Next slide please. ஜெயமேச்சோ பரவாயில்ல, அதே பிளைண்ட் ஆயிடுச்சு. பிளைண்ட்னாக்கா கண்ணு தெரியாது. அவனை கர்த்தர் சொல்றாரு, I will bring them. Okay, I will show them the way என்றாரு. Second thing, அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளை அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து, that means God brings you in a way that you do not know. Number 3, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், God turns darkness into light. Okay, அது 3வது. 4வது, எதை சரியாக வரா? He makes the crooked paths, குறுக்கான வழியை வந்து நேராக ஆக்குவேன்னு சொல்றாரு. So these are 4 different things that God has put in me to speak today. So I was preparing this sermon, so I was like, blind means what? We are always blinded. We are lost. We are confused. We are hopeless. When I say we are lost, we do not know what are we doing with our lives. Sometimes we make bad choices. எந்த சாய்ஸ் எடுக்கிறது, லெஃப்ட்ல திரும்பணுமா இல்ல ரைட்ல திரும்பணுமா, கன்ஃபியூஸ்ல இருக்கேன். ஆண்டவரே, I am blinded. I thought it was like that. Then I thought it was confusion, because a blind man is confused. He don't understand what's happening. ஆமாவாலியா, திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும், ஆனா அந்த சத்தம் என்ன சத்தம், எப்படி, யாரு, என்ன நடக்குது தெரியாது. 3வது, hopeless. They feel like there's no way out of their problems. எந்த வழியில சால்வ் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன்னா கண்ணு தெரியாது அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ண. ஆனா தேவ வேற மாதிரி பேசு, ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமா பேசணும். God spoke to me, who is the blind? இந்த வார்த்தை வந்து யார் பேசிட்டு இருக்காரு? வெளியூர்ல ஆள பேசிட்டு இருக்காரா? இல்ல. He is talking to the children of God, including myself. God said, my children are sometimes blind. I am talking to my own children, the children of Israel, which is you and me. Next slide. When I went back to the original version of Hebrew, the word blind was pronounced as evil. அது கரெக்டா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாக்கா evil அப்படின்னு சொல்லு. ஹீப்ரூல வந்து blind சொல்ற இந்த வார்த்தை வந்து evil, which means lacking the ability to see. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கு, ஆனா அதை பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம். ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்திருப்போம், ஆனா இப்ப மறந்து போச்சு. ஒரு காலத்துல நம்ம கேட்டிருப்போம், ஆனா இப்ப இக்னோரா கேட்டோம், கேட்காத மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாரு. 3வது, they once experience but now reject. நம்ம தேவ ஆவியானவரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆனா இப்ப நம்மளே என்ன பண்றோம்? கபாத சொல்றது, ஆவியானவரை கட்டி நீங்க சைட்ல வெயிட் பண்ணுங்க, நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். You are sometimes spiritually blinded.
அப்ப அவன் தேவன்கிட்ட கேட்டேன், ஆண்டவரே நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு, ஆசீர்வாதமா நான் பார்த்தேன், நீங்க வேற மாதிரியாக பேசுறீங்க, இப்ப என்னைய பிளைண்ட் சொல்றீங்களா, என்னதான் சொல்ல வரீங்க? And God gave me this word, Proverbs 3:5-6. Proverbs தமிழ்ல நீதிமொழிகள் 3:5-6 படிப்போம். உன் சுய புத்தியின்மை சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாய் இருந்து உன் வழிகள் எல்லாம் அவனை நினைத்துக் கொள். அப்பொழுது அவன் உன் பாதையை செவ்வைப்படுத்துவார். எப்ப செவ்வை பண்ணுவாரா? நம்ம என்ன பண்ணணுமா? அதுக்கு முன்னுக்கு சொந்த புத்தியில சாயக்கூடாது. That's why we are blind. We are blinded with our own ways. கர்த்தரோட வழி என்ன, அவர் என்ன ஆசைப்படுவாரு, அவர் சித்தம் என்ன, அதெல்லாம் கேட்கறது இல்லை. நான் உங்களை சொல்ல என்ன சொல்றேன், ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட். ஸோ இது ஆஃபீஸ்ல நடந்த ஒரு சிச்சுவேஷன். இப்போ வருஷம் கடைசி அவர்கள எல்லா கம்பெனியும் என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க, ஆனுவல் ஆபரேஷன் பிளான், AOPன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல அடுத்த வருஷத்துக்கு உண்டான பெரிய பெரிய என்ன செய்ய போறோம், எப்படி செய்ய போறோம், எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம், என்ன ப்ராடக்ட் வெளியாக்க போறோம், அப்படிலாம் ஒரு பெரிய பிளான் இருக்கும். அதை போயிட்டு போர்ட் மெம்பர்ஸ்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட பாஸ் இல்லை, என்னோட பாஸோட பாஸ் கிட்ட நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் பேச பேச நானும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படின்னாக்கா அவர் கேட்க கேட்க நானும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப பேஷன், இதெல்லாம் செய்யணும் அது செய்யணும் அப்படி சொல்லிட்டு. திடீர்னு என்ன ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டேன். Can you please stop? I know you are passionate about things, but listen to what I'm saying. இது ஆவியானவர் அன்னைக்கு பேசின மாதிரியே எனக்கு கேள்வி. ஐயோ இவரு பேசுறாரா இல்ல ஆவியானவர், அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ட் பண்றேன். இது வேலை இடத்துல திடீர்னு அதே வார்த்தை எங்க அங்க கேட்டுது, இங்கேயும் கேட்குது, அங்க ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ ஆண்டவரே நான் உண்மையிலே முந்திரி கொட்ட மாதிரி இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கேன்னா, பிகாஸ் ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் I'm not trying to hear what you are trying to say. I'm trying to make my own way because we are too smart. Okay, we are too smart. We are trying to work out things in our own way. So God gave me this verse and said, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make our paths straight. அப்படின்றது. Okay, இது முதல். Let's go to the next. ரெண்டாவது சொல்றாரு, I will lead them in paths they have not known. இந்த blind people யாரு? நம்மள தெரியாத பாதையில கொண்டு போவாங்க. ஏன் ஆண்டவரே, தெரிஞ்ச பாதையிலே கூட்டிட்டு போலாமே, தெரியாத பாதையில போனாக்க என்ன ஆகும்? Unknown roads are confused roads. எத்தனை பேர் ஹாலிடே போயிருக்கீங்க தெரியாத ஒரு ஊருக்கு? நம்மளாம் இந்தியா போயிட்டு வந்தோம், திடீர்னு அங்க வெள்ளம் ஏறுது, ஐயோ போய் சேருமா இல்லையா? மலேசியா இருந்தா கூடியா நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த சந்தையில பூந்தா எப்படி வரணும், வேசே பயக்க தேவையில்ல. எங்க ஃபாதர்லாம் இப்படி போயிட்டு இப்படி பூந்தா எப்படி வந்துடுவது. அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஏர்போர்ட் போனோம், ரொம்ப ஜேம், நீலாயில பூந்து சாலாத்திங்கில வெட்டி அப்படி பூந்து இப்படி வந்துடலாம். ஆமா இல்லையா? தெரிஞ்ச ரோடு, தெரியாத ரோட்ல ஒன்றும் செய்ய முடியாது. எங்க போறோம், எப்படி போறோம், போய் சேருவோமா இல்லையான்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. We often get scared because there is a lot of unexpected twist. இங்கேயும் அங்கேயும் நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும் தெரியாத ரோட்ல. இந்த விஷயம் நம்ம எங்க பாக்குறோம்னாக்கா, இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்துல இருந்து வந்தாங்க. எகிப்துல இருந்து கானான் தேசத்துக்கு போனோம்னா எத்தனை நாள் போயிடலாம்? ஃபியூ டேஸ்ல போயிருக்கலாம். உண்மையில நடந்து எத்தனையோ ஃபியூ 100 மைல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஆனா எத்தனை வருஷம் எடுத்துச்சு? 40 வருஷம், ஆல்மோஸ்ட் 40 years. பட் வாட் இஸ் த ரீசன்? ஏன் ஆண்டவர்
வந்து நமக்கு தெரியாத பாதையில கூட்டிட்டு போறாரு. அது ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. And God spoke to me 4 different things. Number 1, they force us to rely on God rather than our own wisdom. ஏன்னா தெரியாத பாதையில போகும்போதுதான் ஆண்டவரே 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 நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம். தெரிஞ்ச பாதையில போனாக்கா நம்ம எப்படி பேசுவோம்? நம்மளுக்கு தெரியாதா, இந்த டைம்ல போனாக்கா ஜெயம் இருக்காது, இந்த டைம்ல போனாக்கா ஃபாஸ்டா போயிடலாம், இப்படி போயிடலாம் அப்படி போயிடலாம், நம்மளுக்கு சொந்த ஞானம் வந்துடும். தெரியாத ரோட்ல போனாக்கா we have to rely. God wants us to rely completely on God. Second, it develops patience. Right? நம்ம கேரக்டர்ல வந்து பேஷனா எப்படி இருக்குது, ஏன்னா போய் சேருமா இல்லையானே நம்மளே சொந்தமா அமைதி ஆயிரும். காத்திரு நீ காத்திரு ஒரு திரு நீ பொறுத்து அப்படி போயிடும். அப்பதான் அந்த பாட்டே வரும். கொஞ்சம் சரிங்களா, ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க, ஜோக் பண்ணிடுறீங்கல்ல. நம்பர் 3, ரிமூவ் அவர் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி. அப்படின்னாக்கா நமக்குள்ள இருக்கிற சஃபிஷியன்டான காரியத்தை வந்து சஃபிஷியன்ட் இல்லாம ஆகிடும். நம்ம முடிஞ்சா செய்யற காரியத்தை முடியாம போயிடும். 4வது, it produces testimonies so that we can encourage other people. ஏன்னா அந்த பாதையில போனாதான், தேவனை நம்பினாதான் அங்க ஒரு டெலிவரன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அது மூலியமா நம்மளுக்கு ஒரு சாட்சி கிடைக்குது. அந்த சாட்சி மூலியமா மற்ற ஆளுங்களுக்கு வந்து we can testify that God is great, He is in control. So அதுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுத்தாரு, ஐசையா 55:8-9. எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம். என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல, உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்ல என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கிலும் என் வழிகளும், உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது. God is constantly reminding us that our thoughts are not His thoughts. God spoke to me, and I think God is speaking to all of us. He's reminding you again and again, reminding me again and again, my thoughts are not your thoughts. Please leave your thoughts aside. Follow my thoughts. Constantly, God is trying to remind each and everyone. And I was watching a documentary. You know, sometimes we treat God, நம்ம கடவுளை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்றோம்னா, ஒரு ஃப்ரெண்டு போல, ஒரு சொல்றது ஒரு இன்ஸ்டன்டான ஒரு பார்ட்னரி. ஆண்டவரே இப்ப கிளம்புறேன், என்னோட காடி ஆசீர்வதியும், என்னோட பைலத்தை ஆசீர்வதியும், போயிட்டு வரணும், தேங்க்யூ ஆண்டவரே, எல்லா ரசிப்போம், தேங்க்யூ, பாய், டாடா. இன்ஸ்டன்டான கார்டு. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு, ஆண்டவரே தேங்க்யூ ஆண்டவரே, இன்னைக்கு நல்லா எல்லாம் போணுச்சு, அதுதான் கிரேஸ்க்காக தேங்க்யூ, ஜீசஸ் நேம் ஆமென், ஃபினிஷ். இந்த சாங் ப்ரே பண்றது, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord, thank you Jesus, amen. Instant 2 minutes instant noodles maybe. Instant ஜெபிச்சிட்டு thank you சொல்லிட்டு கிளம்பிடுங்க. We don't praise God, we don't spend time giving, you know, goodness, praise, thanks to God. Take our time, you know, taking our time. Example, 2 hours I'm sitting down today, God, just to say thank you. அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. God says His thoughts are not our thoughts. And when I saw a documentary, I was looking at how great the universe is. We treat God as instant God, you know, like begging. But the God that you and me are worshipping today, நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் வந்து, He is a God that is beyond imagination, beyond understanding, beyond our thoughts. You know, He's, you know, something that we can't imagine, you know, what God can do. And this documentary, I was so touched.
பல வருஷம் ஒரு 30 இயர்ஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம், நம்மளோ ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம். I saw the form of the planets. எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்கு நம்ம யூனிவர்ஸ்ல தெரியாதா? நீங்க எந்த பிளானட் இருக்கீங்க? ஒரே ஒரு பிளானட் தான் இருக்கா? இல்ல, எத்தனை பிளானட் இருக்கு? சில்ட்ரன்லாம் பாப்பீஸ் 8 இருக்கா? 9 இல்லையா? 9 மொத எந்த பிளானட் கூட தெரியல, எத்தனை பிளானட் இருக்கு தெரியல. ப்ளூட்டோ என்னமோ காணா போயிட்டுன்றாங்க, நாட் இன்க்ளூடட். அது வந்து ஒரு சின்னதா ஸ்டார்லாம் தடக்கிறா அப்படின்றாங்க சயின்டிஸ்ட்லாம். இப்ப காலத்துல 2006ல ப்ளூட்டோ, முந்தி நம்ம படிக்கும் போது ப்ளூட்டோ இருந்துச்சு, இப்ப சேர்க்கல. ஏன்னா ரொம்ப டைனியா இருக்கு, இது பிளானட்டா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு தள்ளிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் லைன் நீங்க பாருங்க, நம்ம எங்க இருக்கோம்? ஏர்த்ல இருக்கோம். ஏர்த்ல இருந்து ஒருத்தன் வந்து பிரிட்ஜ் கட்டிட்டு இருக்காங்க, மாஸ்க் சயின்டிஸ்ட். ஏன்னா உலகம் அழிய போகுதுன்னு ஆள் செஞ்சுட்டு இருக்கான். எங்க போறீங்க? நம்ம விக்கெட் ஆயிடுவோம் பாருங்க, ஞானம், சொந்த புத்தி, சுய புத்தி. ஏர்த் போனாங்கன்னா, ஏர்த் அழிஞ்சாங்கன்னா, இயேசு வந்தாங்கன்னா, ஏர்த் அழிஞ்சாங்கன்னா நான் பொட்டிலாம் தூக்கிட்டு மாஸ்க்கு வெக்கேட் பண்ண போறேன். ஏன்னா நம்மலாம் வந்து எப்படி வெக்கேட் பண்றதுக்கா, கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி, ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட், அந்த மாதிரி வெக்கேட் பண்ற ஒரு ஆளு. சயின்டிஸ்ட்னா அது ஒரு படி மேல போய் பிளானட் விட்டு பிளானட்டே மைக்ரேட் பண்றாங்க. நான் வந்து ஜோக் சொல்லிட்டு இருக்கேன், போய் படிங்க. மாஸ்க்கு ஆள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, காசு கட்டி டிக்கெட் வாங்கினாக்கா உங்க மாஸ் கன்ஃபார்ம். நம்பிக்கை இல்லையா? போய் படிங்க. சோ ஏர்த்துக்கும் மாஸ்க்கும் வந்து ஏறக்குறையா ஒரு 200 மில்லியன் கிலோமீட்டர். 200 மில்லியன் கிலோமீட்டர். அப்போ ஏர்த்துக்கும் கடைசியா இருக்கிற நெப்டியூன், ஏன்னா ப்ளூட்டோ சேர்க்கல, ஓகேவா? கடைசியா இருக்கிற நெப்டியூன் அது போனா கூடயும் 4.7 பில்லியன் கிலோமீட்டர். அப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணு. சரி, ஒரு ஏரோப்ளேன்ல நம்ம இல்லையா, நான் இந்த மாதிரி தான் இமேஜின் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் ஒரு காமன் ஸ்பீக்கர், உங்களில் ஒருவர். நம்ம ஏர்த்ல இருந்து நெப்டியூன் போனோம்னா எத்தனை நாள் எடுக்கும்? ஏன்னா நம்ம ஆங்க ஸ்பீடா போறது வந்து ஜெட்னு வச்சுக்கோம். ஒரு ஜெட் வந்து 1000 கிலோமீட்டர் பவர்ல போகும். அந்த ஜெட்ல போனா பிடிக்கும் அங்க போய் சேர்றதுக்கு 552 இயர்ஸ் எடுக்கும். அப்ப பாருங்க, தேவனோட மகிமைங்க. The God that we worship is a God beyond imagination. சயின்டிஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் 3 தான் போயிருக்காங்க. யாரு போனா 3? ஒரு செவன் வந்துச்சு. யாரு? நானா? யாரு? கொஞ்சம் ஜியோகிராஃபி சிதற தெரிஞ்சுக்கணும். நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், பாவம் அவரு போயிட்டு நிலால காலேஜ் சேர்ந்து, அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, அது நிலாவே இல்லைட்டாங்க. அப்படியே ஒரு நியூஸ் போயிருந்துச்சு. ஆனா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர் நிலா கொண்டு தான் போனாரு. மார்ஸ்க்கு யாரும் போனது இல்லை, ஜூபிட்டருக்கு யாரும் போனது இல்லை, சேட்டனுக்கு யாரும் போனது இல்லை, நெப்டியூனுக்கும் யாரும் போனது இல்லை. ஆனா இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கு. எப்ப படிச்சாரோ இப்ப வரைக்கும் கரெக்டா அதோட சுத்துல அதோட வேலைய கரெக்டா தேவன் சொன்ன பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கு. நல்லா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. இப்ப திடீர்னு பூமி சுத்தாம போனுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சொல்லுமா? பூமி சுத்தாம போச்சுன்னா ஒண்ணுமே கேட்கல. சயின்டிஸ்ட், பூமி சுத்தாம போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமே நடக்காதா? டே நோ டே நைட். ஓகே,
கொண்டு கிராவிட்டியே இருக்காது. பூமி சுத்துறதுனாலதான் நம்ம சேர் மேல சேர் போட்டு ஏர்காட்ல சந்தோஷமா வேர்ட் ஒரு படம் கேட்டு இருக்கோம். யாரு? இந்த வானத்தையோ பூமியோ செஞ்சு இந்த யூனிவர்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சவரை நம்ம அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So God has to talk about His greatness. You know, I'm such a great, mighty God. And யூனிவர்ஸ் வந்து எல்லையே இல்லைன்னா நம்ம ஒரு அங்க போய் கடைசி பிளானட் போய் சேர்றதுக்கே 4.7 பில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு. இது சேர்ந்தாலும் ஒரு கேலக்சி. அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் சொன்னாங்க ஆக்சுவலி யூனிவர்ஸ்ல வந்து ஒரு கேலக்சி மட்டும் இல்ல, பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்கும். அப்ப முடியுது. Which means our God that we worship today is that great. A God that formed the earth, and the earth seaon separate பண்ணி earth separate பண்ணி He created man in His own image. அப்படிதான் பைபிள் போட்டிருக்கு. God தேவன் வந்து நம்மளை கிரியேட் பண்றப்ப எப்படி கிரியேட் பண்றாரா? அவரோட சொந்த சாயல்ல வந்து கிரியேட் பண்றாரு. So you and me, we are sons and daughters of God, and we are worshipping a true God and a God beyond imagination. So that's what I wanted to actually explain. You know, sometimes we thought, you know, நம்ம ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் படி பார்த்தாக்கா அந்த ராஜா செஞ்சாரு, இப்படி செஞ்சாரு, இப்படி வழி நடத்துறாரு. அதையும் தாண்டி பிரம்மாண்டம், you know, cannot imagine. Next, I will make darkness light before them. நல்லா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளைண்ட கூட்டிட்டு வராரு. பிளைண்ட வந்து அவர் லீட் பண்றாரு. அம்மாவலியா தெரியாத பாதையில அன்னோன் பார்ட்ஸ்ல லீட் பண்றாரு. அந்த அன்னோன் பார்ட்ஸ்ல நம்ம கூட்டி வந்தாலும் I will make darkness light before them. God Himself says, I will make darkness. எங்கெல்லாம் darkness இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில, He is going to turn it into light. Alright? So, what is this darkness? In the darkness, எதை குறிக்குது? Darkness resembles to good things or bad things? Bad things. Who like dark colors? Nobody likes dark colors, right? Darkness equals to like problems, sickness, evil things, or whatever. It can be in our life, but God brings them to light. Light are always the solution. அதுதான் ஒரு தீர்வாகும். ஒரு பிரச்சனைக்கு லைட் தான் தீர்வாகும். ரெண்டாவது, ஒரு சிக்னஸ் இருந்தாக்கா, இல்ல உடம்பு ரீதியா நம்ம சிக் இருந்தாக்கா, it will turn into healing. Alright? So that is the work of the light. Number 3, wherever there is evil, தீமையான காரியத்தை வந்து இங்க இருக்கோ அது நன்மையா நம்மளுக்கு மாத்திடுவார். This is for you and me, you know. First, God says we are blind. He will lead us into unknown paths. Okay? But in that unknown paths, I will make darkness light. The same exact story that happened to the children of Israel. 40 வருஷம், yes, தெரியாத பாதையில கூட்டிட்டு போனாங்க. Because God wanted them to know, to trust Him 100%. அதுக்காண்டி கூட்டிட்டு போனாரு. அட கை விட்டாரா? இல்ல. எத்தனை அற்புதம் அல்ல அற்புதம் செஞ்சு 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 எல்லா வழிகளும் தப்பு வச்சு. ஆமா வழியும். Let's read to John 8:12. யோவான் 8:12. மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி, நான் உலகத்திற்கே ஒளியாய் இருக்கிறேன். என்னை பின்பற்றுகின்றவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார். Amen. So God says, I am the light. நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற டார்க்னஸ் நாம் வந்து லைட்டா மாத்தணும்னா ஒருத்தரால தான் முடியும். யாரால? அங்க போட்டிருக்கு I am the light.
Okay, the light is not your wife, the light is not your children, the light is not your pastor, it's not me, it's not anybody. The light is God Himself. Amen. And this light, what does it resemble? Next slide. What is this light? We know light is God, and God is what? Psalms 119 verses 105. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது. Amen. And this light is when it's God, and this God is the Word. ஆமாம், தேவ வசனம் தான் அந்த லைட்டிங். சிம்பிள். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனோட இருந்தது, அந்த வார்த்தையே தேவனாவும் இருந்தது. சிம்பிள். அதுதான் another explanation for this light. So, next slide. கடைசியா சொல்றது the crooked places straight. பிளைண்ட கூட்டிட்டு வரேன்னு, தெரியாத பாதையில உன்னை கூட்டிட்டு வரேன், என்னை கூட்டிட்டு வரேன்றாரு. அந்த தெரியாத பாதையில காடு மேடா இருக்கலாம், உனக்கு தெரியாத பாதை கூட இருக்கலாம், ஆனா அங்க இருக்கிற இருள வெளிச்சமாக்குன்றாரு. கடைசியா கோணையா இருக்கிற வழிய நேராக ஆக்கிடுவாங்க. So that whatever destination that we want to reach today, sometimes யார் கோணையா ஆக்கி வச்சிருக்கா? நம்மளுக்கு வர்ற ஆசீர்வாதம் எதுனால நேரா அப்படி வராம இப்படி ஆயிடுச்சு, குறுக்கு வழி குறுக்கா ஆயிடுச்சு. நேரம் போனா ஃபஸ்டரா இல்ல குறுக்கு வழி போனா ஃபஸ்டரா? குறுக்கு வழி இல்ல, குறுக்கான பாதையில போனா ஃபஸ்டரா? நேரம் வந்தா 180 ஸ்பீட்ல வர முடியும். பாஸ்டர் காடி ஓட்டுற மாதிரி பாருங்க. டெஸ்டிமனி நம்ம நல்லா ரொம்ப சரியா போனா முடியும். ஆண்டவர் அங்க ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறாரு. Even though we are unfaithful, God is still bringing us. Even though we are blind, God shows us the way. Even though we do not know about the unknown paths, God put light in the darkness. Last crooked paths become straight. You see, God doesn't just guide us through difficulties, He transforms them. He makes the blessing to reach us faster. ஏன்னா நம்ம செய்யறதுனால, நம்ம சுய புத்தினால, நம்ம சொந்தமா யோசிக்கிறதுனால, எல்லா முடிவும் எடுக்கிறதுனால நேரா இருக்கிற வழி என்ன ஆயிடுச்சு? குறுக்கு குறுக்க ஆயிடுச்சு. அது தேவனால இல்ல, நம்மளே பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி குறுக்கு குறுக்க ஆயிட்டு அதனால லேட் ஆயிடுச்சு, தடங்கள் ஆயிடுச்சு, வர ஆசீர்வாதம் தடங்கள் ஆயிடுச்சு. So, but when God comes into control, He makes that all straight. Next slide. So, this is the 4 promises. Okay? Always remember, God says, even though you are blind, I know you are blind. You know, நம்ம என்ன தலையிலேயே நின்றாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, நாயோட வாழை எப்படி ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்க ட்ரை பண்ணாலும் அது ஸ்டில் வளைஞ்சி வளைஞ்சுதான் போகுது. என்ன பண்றது? இது காமனா நான் பேசுற மாதிரி யாரும் என்கிட்ட பேசுறது. நான் உன்னை எப்படி திருத்தி போடாலும் நீ அப்படியே மறுபடியும் உனையாம. அதனால இனிமேல நான் உன விட போறேன் இல்லை. I'm not going to leave you. I will bring you. I will lead you. I will make the darkness light and I will not forsake you. அதுதான் தேவ வசனமா பேசுறது. ஒரே ஒரு வசனத்தில் வச்சு. So, you are not always alone in your journey. உங்க ஜேர்னில நீங்க ஒட்டியா டிராவல் பண்றீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. God is always escorting you.
holding you, and His presence is always with you. Next, number 2, sorry, God will lead you. I will lead you to சொல்றேன். You won't be lost. Don't worry. Even though அந்த பாத் வந்து unknown பாதைன்னு இருந்தாலும், தெரியாத பாதை இருந்தாலும், யார் உங்க கூட வர? தேவன் உங்க கூட வர. எப்படி வராரு? இப்பதான் வசனம் படிச்சோம். சங்கீதம் 119, 105. ஒரு தீபமா பாதைக்கு வெளிச்சமா வந்துட்டு இருக்கு. எது மூலியமா வந்துட்டு இருக்கு? வசனம் மூலியமா வந்துட்டு இருக்கு. So the word is actually giving us the light. Alright, for us கடந்து செல்றது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கடந்து செல்றதுக்கு God's word is actually coming with us. And in the darkness there is light, where God will turn that darkness into light for you and me to be a testimony. நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு சாட்சியா இருக்கிறபடி படிக்க தேவன் வந்து அந்த இருளை வந்து வெளிச்சமாக்குறாரு. 4வது சொல்றது, நான் உன்னை விட போறது இல்லை. I am not going to leave you. நீயே கால் எடுத்து வச்சுட்ட ஒண்ணு, நீ ஓட முடியாது. நீ செய்யலான்னு நான் உன்னை செய்ய வைப்பேன். நீ திருந்தனா முடியும், நான் உன்னை திருந்த வைப்பேன். Because He loves us. Because Jesus loves us. So, போன sermonல பேசுறது வந்து 10 கட்டளை பத்தி பேசுறேன். இந்த sermon பேசுறப்ப நெக்ஸ்ட் லைன் 2 கட்டளை வந்து, நான் உன்னை நடத்தணும்னா, உன்னோட பாதையில வந்து என் வசனம் கூட வரணும்னா, உன்னை காப்பாற்றணும்னா, அந்த இருள்ல இருந்து வெளிச்சம் ஆக்கணும்னாக்கா, நம்பர் 1, you must love me with all your heart, with all your soul, and with all your mind. முழு இருதயத்தோடு, ஆத்மாவோடு, முழு சிந்தையோடு, with all your strength, you have to love God. You have to give Him the first place, the priority. That is the great commandment. Second, when God leads us, தேவன் வந்து எல்லா I think most of us, everybody has testimony. ஆமாம், God gives us this testimony so that we share to one another. We share His love. We love the neighbor as ourselves, and we share His testimonies to them so that they will come to know about Christ. So these 2 commandments, அதுக்குன்னு 10 commandment எடுத்துட்டு வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லல. ஆனா வசனம் 40 போய் படிங்க, அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிங்க. அது இந்த sermon அதுக்கு பிடிச்சில்ல. But God says these 2 replaces all the 10. So these 2, whatever happens, you and me, we must hold to these 2 things. This is the greatest commandment. You want blessing? You want the crooked paths to become straight? You have to put God first. Put yourself second. Love your neighbors as yourself. இந்த 2 காரியம் தான் செய்ய சொல்றேன். ஆமா வாட்டியா, 2 செஞ்சாக்க எத்தனை கிடைக்குது? 4 கிடைக்குது. இது ஸ்கீம் பட்டையா இல்லை, 2 போட்டு 4 எடுக்கிறது. ஆனா you see, so whatever that you give, you get multifold. எங்க வைஃப் சொன்னாங்க, கொடுக்க கொடுக்க நிறைய வந்துகிட்டே என்ன பண்றது. மிந்திலாம் வந்து அது என்கிட்ட இல்லையே, இது என்கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு, இதோ இது இருக்கு, இதுவும் இருக்கு, அது மாதிரி அதுவும் இருக்கு, இப்ப நிறைஞ்சு வலியுது. நானே மூட்டை கட்டி எல்லாமே கொடுத்து 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 அப்பதான் வந்து உட்காந்து இன்னொரு பார்சல் சரி முடியலையா, கொடுக்க கொடுக்க பார்சல் மட்டும். உங்க வீட்டுல பார்சல்லாம் வராதா? அண்ணாடிக்கே வரும். உங்க அம்மாவும் முடியிருக்காங்க. நான்லாம் வந்துக்கிற 1 மாசத்துக்கு நினைக்க ஒரு 2 பார்சல்
3 பார்சல் அப்படிதான். அவங்க வீட்டுல அன்னாடிக்கும் பார்சல். அந்த ஜேடி காரணம் தெரிஞ்சிருச்சு இது அவங்க பார்சல் தான். ஹலோ அவ்வளவு ஆசீர்வாதம். நம்மளுக்கு வந்து என்ன இல்லைன்னா நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆமா வழியா அவ்வளவு ஆசீர்வதிச்சு வச்சிருக்கேன். ஆனாலும் கூட தேவன் சொல்றாரு you are still blind because we always are blinded. ஒரு விஷயம் அவர் செஞ்சத ஆல்ரெடி இருப்பான். அவர் ஒரு மிரக்கல் செஞ்சது இருப்பான். I mean, we are human beings. And I completely மறந்து God wants us to remind that in our life. Amen. Last but not least, Jesus loves you. And the next slide. Amen. Let us close our eyes and pray. Lord Jesus, I thank you, Lord, for this word, Lord. You are a God who never leaves us. You are a God who never forsakes us, Lord. Even when we are unfaithful, Lord, you have always been faithful, Lord Jesus. Though at times that we don't listen to you, Lord, but you still love us, Lord. You are still guiding us, Lord. You are still holding our hands, Lord. We thank you, Lord, for your grace, Lord. We thank you for your mercy, Lord Jesus. Lord, I pray that you will continue to strengthen the love for one another in our church, Lord. That we may pray, Lord, for each another, Lord. That we may strengthen each another with our testimonies, Lord. Lord, we thank you and we give you all the glory, Lord Jesus. I pray that you will turn this word into a blessing to each and every one, Lord. And you will bless their families, Lord Jesus, and you will multiply the blessings upon their families, Lord. And I give you all glory and all grace to you, Lord Jesus. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen.